जय मूल्यवासी साथीओ, हूँ पंकज दाफड़ा BYM। आज साथीओ वीडियो एटला माटे बनावो पड्यो कि जे बामसेप तेवम भारत मुक्ति मोर्चा जे बामसेपनु 41मु अधिवेशन अने भारत मुक्ति मोर्चानु 14मु जे बिहार बोध गया में जे राखवामां आव्युं छे, तो तमाम SC ST OBC अने माइनोरिटी ने विनंती अपील के साथीओ आ अधिवेशननी अंदर जाओ अने भाग ल्यो। कारण के अधिवेशननो मतलब शुं, अधिवेशन में शुं काम जावुं जोईए। 1978 में जे बामसेपनी स्थापना करवामां साथीओ आवी, जे मान्यवर दीनाभाना DK खापड़े साहब अने मान्यवर काशीराम साहेब जेमणे बामसेपनी स्थापना करी अने ए विचारधारा ने वेग मळे महापुरुषोनी जे विचारधारा, बामसेपनी पोतानी कोई विचारधारा नथी, विचारधारा फक्त महापुरुषोनी छे कि भारत देशनी अंदर व्यवस्था परिवर्तन करवू जरूरी छे अने एटला माटे जरूरी करवू छे कारण के आजे बहुजनोनुं शासन मूल निवासीनुं शासन नहीं पण ब्राह्मणोनुं शासन छे एवुं कही शकाय। तो विचारधाराना माध्यमथी, संगठनना माध्यमथी, जनशक्ति अने जनशक्तिना माध्यमथी जन आंदोलन अने जन आंदोलन सिवा देशनी अंदर परिवर्तन शक्य नथी। तो साथीओ 40 वर्षथी पण वधारे जे बामसेप अने भारत मुक्ति मोर्चानी जे विचारधारा, जे महापुरुषोनी विचारधारा लईने चाले छे, जे लोको साथ अने सहयोग आपे छे एने सल्यूट छे, सलाम छे। कारण के आजे दुश्मन पण बामसेपना नाम लेवाथी पण डरे छे, एमनी विचारधाराथी पण डरे छे एवुं कही शकाय। कारण के बाबा साहेबे तो एवं कही दीधुं कि जाओ जाकर दीवालों पर लखी नाखो कि तमे शासक बनता छो। पण आजे वर्तमाननी अंदर जे परिस्थिति साथीओ ब्राह्मणना माध्यमथी जे निर्माण करवामां आवी त्यारे हालमां, तो दोष कोण अने दुश्मन कोण छे एनी घणा बणा ओछोने जाण छे, घणा बधा लोकोने ओછી जाण छे। कारण के दुश्मनने ओळखवो ए बहुत जरूरी छे। दोष अने दुश्मननी अगर पहचान नथी होती तो जंग अधूरी होय छे, ए लड़ाई नथी लड़ी सकता। तो बाबा साहेबे पोतानी जिंदगी लगावी एटली के ओછી नथी, पण ए एमना परिवारनी सामे पण न जोयुं अने एमणे जे विचारधारा ने वेग आपी अने लोको कई रीते महापुरुषों ने आंदोलन ने लईने वात करी सके, तो एमणे महापुरुषों ने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर वाँचीने भणी गणीने एमणे नक्की कर्युं कि लोको त्यां सुधी नहीं बोली सके ज्यां सुधी एमने बोलवानी आज़ादी नहीं। तो एमणे संविधान पण आपी दीधुं। आजे साथीओ वर्तमानमां आपणे जे बोली रही वर्तमाननी भाषामां ए संविधानना माध्यमथी आपणे जे अधिकार मळ्यो एना माध्यमथी बोली शकीए, वरना आपणे पण न बोली शकीए। तो आवा जे देशव्यापी अने राष्ट्रव्यापी जे संगठन छे अने राष्ट्रव्यापी अने देशव्यापी जे मुद्दो रोजगार होय, शिक्षण होय के पछी EVM होय, एमने लईने साथीओ जेमना ऑफशूट रिंगना माध्यमथी जे मुद्दाओ मान्यवर वामन मेश्राम साहेब, जे परवेंद्र प्रताप, विकास पटेल चौधरी
આવા ઘણા બધા લોકો સંગઠનની અંદર કામ કરતા હોય તો આપણે સાથ અને સહયોગ સાથીઓ એટલા માટે આપવો જોઈએ કે દેશવ્યાપી અને રાષ્ટ્રવ્યાપી જે બંધનું પણ આહવાન હોય છે ભારત દેશની અંદર, તો એટલા માટે આપણે સાથ અને સહયોગ આપવો જોઈએ. કારણ કે આપણી પાસે હવે કોઈ ઓપ્શન રહ્યો નથી, નથી બીજેપી કોંગ્રેસ કે નથી, કારણ કે જે બીજેપી કોંગ્રેસની ઉપર લોકોને આશા અને અપેક્ષા હતી એ પણ લોકોને જાણ થઈ ગઈ કે ભાઈ એ દુશ્મનની બનાવેલી છે પાર્ટીઓ, અને દુશ્મન ક્યારેય મૂળ નિવાસીના લોકોને સાથ અને સહયોગ નહીં આપે. એસસી એસટી ઓબીસી અને માઇનોરિટીને ફક્ત ને ફક્ત ગધા અને ગુલામ બનાવવા માટેનું કામ કરશે. આજે પેલા લોકોને ખબર નથી કે પૂના પેક શું છે, પણ આજે લોકોને ખબર પડવા મળી કે પૂના પેક એટલે તમામ સમાજની અંદર દલાલ અને ભડવાઓનું નિર્માણ જે બાબા સાહેબે લખીને રાખ્યું એ આજે વર્તમાનની અંદર પોતાના વ્યક્તિગત ફાયદા માટે પોતે વેચાય છે અને સમાજને પણ સાથીઓ વેચી નાખે. તો બામસેપનું જે અધિવેશન સાથીઓ વર્ષમાં એક જ વાર આવે છે, તો એમાં ઘણા બધા વક્તાઓ હોય છે અને માર્ગદર્શન એવું મળે છે કે ભાઈ દોષ કોણ છે, દુશ્મન કોણ છે, રોજગાર છે તો કેમ નથી મળતો, કોણ નથી આપી રહ્યું, કોણ રોજગારને છીનવી રહ્યો છે, શિક્ષણ આજે ખતમ થઈ ગયું, કોના કારણે ખતમ થઈ ગયું, અગર ફરીથી અગર શિક્ષણને મેળવવું હોય તો શું કરવું જોઈએ, ફરીથી અગર રોજગારને અગર મેળવવું હોય તો શું કરવું જોઈએ. આ ફક્ત ને ફક્ત જાણકારી જે હોય છે એ બામસેપના અધિવેશનમાં મળે છે. ઈવીએમ મશીન છે, કોણ લાવ્યું, ક્યારે લાવ્યું, કઈ રીતે લાવ્યું, શું કામ લાવ્યા, અને એનો ઇસ્તેમાલ વધારે પડતા કોણ કરે છે, કોની પાર્ટીઓ આવે છે અને કોની પાર્ટીઓ નથી આવી, કોણ ક્ષેત્ર લેવલની પાર્ટી છે, કોની રાષ્ટ્ર લેવલની પાર્ટીઓ છે. આ તમામ જે વિચારધારાના માધ્યમથી જે ષડયંત્ર જે બ્રાહ્મણો કરે છે, જે જૂઠું બોલીને લોકોને ભરમાવે છે, એ દેશની અંદર હુકમરાન છે અને મૂળ નિવાસી લોકો આજે સાથીઓ ગુલામ છે. જ્યારે અંગ્રેજો ભારતમાં હતા ત્યારે બ્રાહ્મણો એવું કહેતા કે તમારી જેટલી પણ બધી સમસ્યાઓ છે અંગ્રેજોના કારણે સમસ્યાનું સમાધાન નથી થતું, તો અંગ્રેજોને ખદેડવા જોઈએ. તો આપણા લોકો એસસી એસટી ઓબીસી અને માઇનોરિટી બ્રાહ્મણોને સાથ આપ્યો અને બ્રાહ્મણોને ખદેડ્યા. આજે અંગ્રેજ નથી પણ અંગ્રેજ હતા એટલી બધી સમસ્યાઓ નથી, એથી પણ વધારે આજે સમસ્યા છે. તો એનું કારણ છે કે અંગ્રેજ પણ વિદેશી હતા, મુગલો પણ વિદેશી હતા, અને બ્રાહ્મણોને કારણે આજે હું કહી શકું છું વિચારધારાના માધ્યમથી કે આજે રોજગાર, શિક્ષણ કે રાજનીતિક કોઈ પણ તમે સમસ્યા લ્યો તો દેશની અંદર ભયંકરમાં ભયંકર અગર સમસ્યાઓ, લોકો આત્મહત્યા કરે છે, ભણે છે પણ નોકરી નથી મળતી, રોજગાર નથી મળતો, આજે મહેંગાઈ, તમામે તમામ મોટી જે રાષ્ટ્રવ્યાપી અને દેશવ્યાપી જે સમસ્યાઓ છે અને સમસ્યાનું સાથીઓ સમાધાન નથી થતું, તો કેવળ ને કેવળ બ્રાહ્મણો છે, આરએસએસના લોકો જે બ્રાહ્મણો છે, બીજેપીના બ્રાહ્મણો છે અને કોંગ્રેસના બ્રાહ્મણો તમામ, કારણ કે જે લોકોએ વિદેશીએ જે પાર્ટીઓ બનાવી છે ફક્ત ને ફક્ત બ્રાહ્મણના માટે જ બનાવી છે, કોઈ એસસી એસટી ઓબીસીના લોકોની માટે સાથીઓ નથી બનાવી. તો એ વસ્તુ જાણવી એટલા માટે જરૂરી છે, અને જાણવા ફક્ત જાણકારી લોકતંત્રની અંદર હથિયાર હોય છે. અગર તમારી પાસે કોઈ જાણકારી જ નથી તો તમે લડાઈ ન લડી શકો. એનું કહેવાનો મતલબ એ હોય છે કે આપણી પાસે હથિયાર નથી અને કોઈ લોકો લડવા આવે છે તો આપણે લડી ન શકીએ. તો લોકતંત્રની અંદર ગોલી હાલે બોલી ન હાલે. તો તમારી પાસે જાણકારી છે અને જાણકારીને હથિયાર બનાવશો તો દેશની અંદર તમે લડાઈ લડી શકશો. તો સાથીઓ તમામ લોકોને નમ્ર વિનંતી, અપીલ છે કે બહુજનનું જે અધિવેશન, જે બામસેપનું જે અધિવેશન એ બિહારની અંદર 41મું અને ભારત મુક્તિ મોરચાનું 14મું જે થઈ રહ્યું છે, તો જે લોકો ગુજરાતમાંથી જઈ શકો તે જરૂર જવું અને જાણકારી મેળવી. આવનારા સમયની અંદર આપણે જાણકાર બનીને લોકોને વધારે પડતા જાગૃત અને જાણકારી આપી શકીએ. તો સાથીઓ વધારે નહીં બોલતા હું મારી વાતને વિરામ આપું છું. તમે મને શાંતિથી સાંભળ્યો એના માટે આભાર, ધન્યવાદ. જય ભીમ, જય મૂળ નિવાસી, જય જોહાર, જય વિજ્ઞાન.